ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਹੈਲਥ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ NRIs ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਆਸ਼ਾ ਕਿਰਨ IVF ਤੋਂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਮਹਿਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ YouTube ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਔਰ ਸਵਾਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ NRIs ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ट्रीटमेंट शुरू करवा सकिए? ये एक आम क्वेरी है जो असी भी अपनी वैबसाइट ते आम तौर ते देखते हैं जी। साडे जो पेशेंट्स ओवरसीज सैटल्ड ने उन्हां नूं कदों आना चाहिए, किन्ने समां दी तैयारी करनी चाहिए ते होर किस किस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए कि जिस ते उन्हां दे ट्रीटमेंट साइकिल विच कोई ब्रेक ना आवे। ते उस चीज़ बारे गल करदे हुए मैं ज़रूर दसना चाहांगी कि जो पेशेंट्स ट्रैवल करके इंडिया विच आके अपना इलाज कराना चाहते हैं उन्होंने पहला ही अपना सेंटर शॉर्टलिस्ट करके उसके टच विच आ जाना चाहिए। अपनी जो मैडिकल रिपोर्ट्स हजे तक उन्होंने हुई हैं उन्होंने नाल शेयर कर लेनी चाहिए। तो उस तो बाद जे पॉसिबल हैगा तो डॉक्टर दे नाल गलबात करके जो फिजिबल ट्रीटमेंट या जो फिजिबल तरीके नाल उत्थे कोई दवाइयां पहुँच सकती हैं या उन्होंने कोल अवेलेबल हैगी जिन्हां दी उन्होंने लोड़ हो सकती है रिपोर्टां दे हिसाब नाल वो शुरू कर लैनी चाहिए। कहण दा मतलब है कि जदों असी ट्रीटमेंट दा मन बना लिया हैगा कि हाँ जी हुण असी ट्रीटमेंट कराना हैगा तो जिन्ना छेती असी डॉक्टर की सलाह लै सकते हैं, लैके उसनू एग्जीक्यूट यानी उन्होंने उस रस्ते चलना शुरू करनगे उन्नी छेती रस्ते कट्टणगे। तो जो NRIs हैगे या जिन्होंने बाहरों ट्रैवल करके अपना इलाज कराना हैगा उन्होंने पहला ही अपने हॉस्पिटल या डॉक्टर नाल सलाह करके, कई बार होंदा है कि किसी चीज़ की कमी हैगी, किसी नूं थायराइड की प्रॉब्लम हैगी, जब तक थायराइड सैटल नहीं होएगा असी अगे दा काम करना औखा हो जाता है या रिजल्ट्स ते फर्क पैंदा है। इदां दी जो चीज़ां है कि जो टाइम बाउंड होंदी है जिन्हां दे सैटलमेंट के बगैर आगे दा ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो सकता है तो ये अपने घर रह के या अपना काम करते हुए नाल उस चीज़ नूं सैटल कर सकते हैं वो कर लेनी चाहिए। ते अपनी मैडिकल रिपोर्ट शेयर करके कुछ होर टेस्ट जे फिजिबल हैगे उत्थे हो सकते जिन्हां दी रिपोर्ट के हिसाब नाल ट्रीटमेंट दे प्लैनिंग ते कोई फर्क पै सकता है वो भी करा सकते हैं। तो करा के रिपोर्ट शेयर करके डॉक्टर की कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। समा की गल करिए कि एक IVF साइकिल पूरा करने लई उन कपल्स नूं किस तैयारी नाल आना चाहिए। तो जदों कपल्स आने की तैयारी कर रहे होंदे हैं तो उस टाइम ते डॉक्टरी सलाह नाल उन्हां नूं इस तरीके नाल प्लान किया जाता है कि टाइम वेस्ट ना होवे। जदों वो इत्थे आण ते 2-4 दिन बाद ही असी साइकिल शुरू करने वाले हालात विच होण, जिस तो कि साइकिल शुरू करके साइकिल एग्जीक्यूट यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर तक लैके आने वाला जो समा है वो मिनिमाइज किया जा सके जी। इस तो अलावा बहुत सारे कपल्स दी आई क्वेरी होंदी है कि जे दोनों नूं रुकना पैना है कि सिर्फ वाइफ नूं रुकना पैना है। तो उहदे विच मैं ये सलाह या जानकारी देना चाहांगी कि IVF साइकिल जो होंदा एक प्लैंड प्रोसीजर हैगा जिहदे अंदर वाइफ नूं IVF साइकिल लई क्लिनिक बार बार आना पैंदा हैगा ते हस्बैंड की लोड़ सानू स्पैसीफिक डेज ते पैंदी हैगी। उस चीज़ लई भी जे बहुत ज़्यादा टाइट स्पॉट हैगा कि वो उस टाइम ते नहीं हो सकते हैं तो वी हैव एन ऑप्शन ऑफ फ्रीजिंग द स्पर्म्स। तो जिस दिन लोड़ हैगी फ्रोजन स्पर्म दे नाल असी भ्रूण या एम्ब्रियो बनाने का काम कर सकते हैगे। जी 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 बिल्कुल। सो कई तरह के सवाल होंदे ने सारिਆਂ ਦੇ मन विच, क्योंकि IVF ट्रीटमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ नॉर्मली वैसे सवाल होंदे ने पर ਜਦੋਂ ਗੱਲ NRIs ही आ जाती है तो
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, NRIs ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ IVF ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 400 ਤੋਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੀਜ਼ੀਬਲੀ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਟੂ ਯੂ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਲੇਸਡ ਨੀਅਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸਪੋਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IVF ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹਰਡਲ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ IVF ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਏ ਹਰ ਕੋਈ ਆਈ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ IVF ਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਪਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਸ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ IVF ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਕੇ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਕੋਜ਼ IVF ਸਾਈਕਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਆਇਆ, ਬੀਟਾ HCG ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤੇ IVF ਖਤਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ हैं। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧੜਕਨ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3% ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੁਡ ਬੀ ਐਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੇ ਕੈਨ ਫਲਾਈ ਬੈਕ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ NRIs ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਸਕਣ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ,
ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਅ ਲੇਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ IVF ਸਾਈਕਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ IVF ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਹਤਿਆਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾ ਪਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਪਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਆਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਯੂ ਆਰ ਹੀਅਰ ਓਨਲੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ 1 ਲੈਵਲ 2 ਜਾਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫॉर ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਰਪਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ 40 ਇਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ, ਟਵਿਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈਗੀ, ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਟੂ ਅ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੇਅਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਟਿਊਬਲ ਫੈਕਟਰ ਲਈ ਮੇਲ ਫੈਕਟਰ ਲਈ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੇ IVF ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈਗੀ, ਲੋ ਰਿਸਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਦ देयर ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਕੇਅਰ देयर। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, NRI ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਇਰਾਇਡ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ BP ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ NRI ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲੀ ਜਾਂ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ NRIs ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਹਰ ਘਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਹੋਮ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ IVF ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਵਿਦ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ IVF ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ IVF ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਾਸਟ ਫੈਕਟਰ। ਪੈਨ ਗਲੋਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ IVF ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ IVF ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਗਲੋਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ IVF ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਬਾਹਰ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਫੈਕਟਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਕਈ ਕਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਡੋਨਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵੈਨ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਿ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਮੈਮ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਪਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਡੀਕਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਮ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿ NRI ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ, IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ 20% ਆਫ ਆਰ ਕਲਾਇੰਟੇਜ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ IVF ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਵਾਈਲ ਵੀ ਹੈਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਟਰੈਵਲਿੰਗ। ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਡ ਹੈਗਾ, IT ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਲਸੋ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਅਸ ਫॉर ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਾਰਟ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸੰਤਾਨ ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ NRIs ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ NRIs ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਓ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ IVF ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਮਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ
डिसाइड करना है कि जदों एक बार IVF साइकिल सक्सैसफुल हो जाता है तो फिर असी कितना समा होर इत्थे अपने डॉक्टर नाल बिता के ट्रैवल प्लान्स बनाने हैगे, ओदी एक डिस्कशन बहुत ज़रूरी हैगी, अपने डॉक्टर नाल मिल के इस गल बारे भी डिसाइड करना पैना है तुहानू। ते जो कपल जिन्हां नू थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन यानी जिन्हां नू डोनर साइकिल या सरोगेसी दी लोड़ हैगी, उन्हां नू एक डिटेल डिस्कशन ज़रूर कर लैनी चाहिए, बिकॉज नए लॉज के हिसाब नाल इन्हां दे विच बहुत सारा फेर बदल होया हैगा ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਨਿਆ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ NRIs ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਇਰਾਇਡ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ BP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਟੱਚ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਉਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਕਲਸ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡੋਨਰ ਸਾਈਕਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਡੋਨਰਸ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਨਰ ਰੈਡੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਈਕਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬੈਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਡਾਕਟਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ NRIs ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IVF ਕਿਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖिए IVF ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸੰਤਾਨ ਦੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ 100% ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਟਰਾਈ ਅਗੇਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੰਤਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ IVF ਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸਾਈਕਲ ਪਲਾਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬੈਟਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਨ ਦੈਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। 100% ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਫੇਲਿਅਰ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜੋ ਅਨਐਕਸਪਲੇਨਡ ਫੇਲਿਅਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ IVF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ NRIs ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ NRIs ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।
ਸੋ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।